عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السبان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي البنجري سيد الشيخ محمد النشاراني خصوصا إلى سيد الإمام الشيخ محمد أمين القرد والإمام يحيى بن شمرك النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي والشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلوي سيدنا الحبيب علي أم الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعداني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيدنا الشيخ علي بن عبد الله البار سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدري صاحب الحبيب علي بن محمد بن رسول الخمسي الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي المالك سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس المالك سيد الشيخ الفاداني الماكن سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روي سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب البنجاري ولجميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتقشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Mukasyafatul qulub, mana sempurna?
Qalat Aisyatu fajahazna huma ahassa ay asra al-hijazi wa fi riwayatin uhibbul hijaza wa wada'na lahum safaratan aiza wa wada'na lahum safaratan aizadan fi jawabin. Waqala Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, fajawhazna huma, maka kami mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq ahassa ay asra al-hijaz, yang paling cepat persiapan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, uhibbul hijazah wa wada'na lahum as-safarah ay zadan fi jarab, kami meletakkan untuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq bekal itu di dalam jarab, bekal di dalam jarab. Perbekalan untuk hijrah itu diletakkan oleh Sayyidatuna Aisyah di dalam jarab. Jarab itu wadah lah, wadah kena andaknya disekaduk unta. Kemudian Zadal Waqidi, menambah oleh Imam Waqidi, annahu kana bisafarati, bahwa ada bagi Rasulullah itu dalam musafir, dalam perjalanan hijrah, syatun madbukhah, kambing yang sudah dimasak. Maksudnya Rasulullah riwayat Imam Waqidi, beliau dibekali iwak, berupa iwak masak, yaitu daging kambing, karena perlu makan dulu di perjalanan tuh. Perjalanan kada gampang-gampang, perjalanan mulai Makkah ke Madinah 1000 km hanya dengan perjalanan memakai kendaraan unta itu melelahkan dan cukup banyak waktu yang harus dihabiskan. Maka membutuhkan perbekalan yang cukup, baik bekal makan, bekal pakaian dan sebagainya. Istilah orang sekarang termasuk bekal obat-obatan, termasuk mun orang ini bekal power bank, karena bisa habis di jalan. Itu kan bagian daripada bekal perjalanan. Itu biasa benar. Bila orang tolak ke Jawa kemana, bekalnya harus ini. Nah, termasuk makanan. Nah, kalau kondisi sekarang kan bisa aja tuh kada bersanggup makanan karena singgah di tengah jalan. Mun zaman bahari ini di mana ada warung di tengah jalan, ya kada. Nah, perlu bekal makanan. Dibekalilah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kambing yang sudah dimasak. Qalat faqata'at Asma'u qit'atan min nitoqiha, maka berkatalah Aisyah, faqata'at Asma', maka memotong oleh Asma' qit'atan min nitoqiha, potongan-potongan daripada daging kambing tadi, parobatat biha ala famil jarab, mengikat Asma' dengan potongan tadi di muka, di mulutnya jarab. Wa bizalika summiyat zatun nitaqain tasniyatan nitaqin bi kasrin nuni ma yushaddu bihil wasl. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, summa rahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin bigarisur. Ujar Aisyah, setelah bekal cukup, maka berangkatlah Rasulullah atau menujulah Rasulullah, lahika semana menghubungi, biar supaya paham dimaknai menujulah Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bi ghairi sur, ke gua sur. Ada gua ngarannya gua sur, walaupun guanya itu kada kenal jua.
Pamakasa fihi salasa layalin. Ayo masuk Nabi ke gua Sur itu. Masuk ke gua Sur ya kada keluar lagi karena ini dikepung oleh orang kafir Quraisy. Berapa lama Nabi tinggal di dalam gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq? Pamakasa fi'il mudhari, fi'il madhi yang kedua. Makasa maka berdiam Nabi dan Abu Bakar Siddiq fihi di dalam gua Sur salayalin 3 malam. Coba salah bayangkan perjuangan Rasulullah, hendak menyelamatkan diri demi untuk kepentingan umat, demi untuk kepentingan dakwah, demi untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, rela dikepung orang kafir Quraisy, bersusah payah Nabi bersembunyi di dalam gua Sur nang kada ganal itu 3 hari 3 malam. Butuh makan, makanya tadi ada bekal. Wahwa gua Sur jabalun di Makkah, satu gunung yang ada di Makkah. Makkah itu kan ya bahasa kita Makkah itu benar wadin, kota yang letaknya itu diapit oleh gunung, ngarannya wadin. Dalam kitab wadin itu lembah. Wadin itu mabaina jabalain, lembah. Lalu gunung tuh rata-rata tuh gunung benar itu. Lalu ada gunung, setiap gunung pasti ada guhanya kah? Belum tentu juga. Cuman biasanya apabila ada gunung ada guha. Bila ada guha biasanya ada hantunya. Bila guhanya lebih nyaman dan sebagainya, ada di daerah kita ada sarang burungnya. Di Jazirah Arab kada mungkin ada sarang burungnya. Kenapa? Karena panas, tandus panas kemananya. Akhirnya nampak, akhirnya guha itu hanya persembunyian akorib, persembunyian kala, ular dan binatang-binatang buas untuk bersembunyi, menyelamatkan diri daripada cuaca panas dan hujan. Namun kegenaan jin itu sudah awal benar, di mana-mana guha itu pasti ada jin, pahamlah, pasti ada. Soalnya bukan gadano lagi. Kenapa bisa dipastikan? Karena itu legendanya, karena itu kisahnya. Apa kisahnya? Coba kita balik surah Al-Baqarah. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menciptakan seorang manusia. Dijawablah oleh para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Tuhan, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan di permukaan bumi? Nah, ayat itu mengisyaratkan bahwa pernah ada makhluk hidup di atas bumi ini, tapi mereka suka berbuat kerusakan, wa yasfikut dima, dan mereka itu menumpahkan darah. Siapa makhluk itu nang dipadahkan oleh para malaikat pembuat rusak dan saling bunuh membunuh? Itu adalah makhluk berupa jin dulu pada. Nah, jin itu dahulu menguasai bumi ini. Sebelum Adam ada,
Sebelum Adam ada. Lain makhluk dinosaurus tuh lain tuh boleh jadi ada itu. Ada ini makhluk sebelum Adam itu adalah malaikat yang sudah menghuni bumi ini. Namun ternyata jin yang hidup di permukaan bumi ini yufsiduna fiha. Mereka berbuat kerusakan. Ketujuh, berbuat nang kada-kada, merusak bumi dengan perbuatan maksiat, memangsa manusia, bahasa kita menyakiti manusia. Ya taruhlah bahasa orang sekarang namanya itu hukum rimba. Siapa nang kuat dia nang menang, siapa nang berkuat dia nang berkuasa. Hidup saling sikut menyikut, bunuh membunuh. Akhirnya turunlah malaikat. Itu soalnya turunlah malaikat. Untuk apa? Membirisakan keadaan jin ini. Itu. Akhirnya jin ini diusir oleh para malaikat. Diusir. Kedua usah lagi berkeliaran di bumi ini. Diusirlah mereka ilal kuhub, ke guha-guha. Mereka itu diusir ilal jibal, ke gunung-gunung. Mereka itu diusir ilal bihar, ke lautan-lautan. Dan mereka pun diusir ilal asjar, ke pepohonan-pepohonan nanggana. Tenang bumi ini, tenang ini. Lalu Allah hendak maulah makhluk manusia, protes oleh malaikat, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa engkau ingin menciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan dan suka kelahi? Ternyata memang benar, sampai sekarang manusia itu suka berbuat rusak dan bakalahi. Kadada sampai sekarang bumi ini secara keseluruhan damai, ada aja perang. Sampai sekarang Saudi lawan Yaman perang benar. Dia masih perang. Afghanistan belum tenang, di mana-mana masih ada teroris. Suriah belum tenang, masih perang. Nampak manusia. Kenapa manusia selalu berbuat rusak dan selalu menumpahkan darah? Karena manusia punya nafsu, nafsu serakah, nafsu iblis dan nafsu binatang. Nah, sedangkan malaikat kada ada nafsunya, jadi tenang-tenang aja. Ini malaikat cuman gadarang nih. Malaikat kan kada ada nafsunya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tuh bisi abah kada, umma kada, makan kada, minum kada, babini kada, itu tuh Bang. Lalu bahasanya kehidupan malaikat itu monoton, jumut ngarannya, monoton, kaku. Nang itu Bang, kada ada variasinya. Ada manusia nih ada variasinya, karena ia punya nafsu. Makan aja solahai ada variasinya. Hari ini entalu ceplok, isuk entalu dadar, isuk barang aja entalu nampakah bercampur tahu, kanang entalunya aja tuh bervariasi. Karena isuk iwak garing sapat, isuknya iwak garing gerintingan. Tahu gerintingan? Hah? Irit. Iwak garing gerintingan tahu? Hah? Wan. Tahu? Iwak garing gerintingan tahu ya? Kenapa? Hah? Puyau. Yalah, pupuyo tuh gerintingan ngarannya macam-macam. Nah, diganti-ganti hari ini puyau, iwak garing puyau. Isuk iwak garing apa? Iwak garing pupuyo. Isuk iwak garing gerintingan di pengaruhnya benar. Itu nampak makan aja bervariasi.
berubah-ubah, kada monoton. Kenapa? Manusia punya nafsu. Nafsu jemu ada, nafsu serakah ada, nafsu lezat ada. Apalagi nang lain-lainnya. Cuman nafsu ini juga benar emang rame. Jika kada nafsu ini kada denang ramenya. Kenapa? Hidup monoton. Main bola kada ada, bola tangkis kada ada, ini kada rame itu bang. Nah, nang jadi masalah manusia dalam mengelola nafsu ini kada kawa mengendalikan. Akhirnya nafsu setan dan nafsu binatang nang menguasai dalam dirinya. Nafsu setan keangkuhan dan ketakaburan, kebencian dan kedengkian. Nafsu binatang mengumbar nafsu dan kesenangan. Nah, ini nang maulah rusak. Di mana aja sumber kerusakan itu semua berasal daripada nafsu. Wattiba'u ahwa ra'su syarrin habaila. Tuh, kalau semalam dalam Kifayatul Atqiya, wattiba'ul ahwa ra'su syarrin habaila. Mengikuti hawa nafsu itu adalah pokok sumber daripada kejahatan dan keburukan. Jar malaikat baik kami, wa nahnu nuqaddisulak, kami ini bertasbih bampa. Ada usah gini diulah manusia ketujuh berbuat rusak, padahal bukan manusia benar, itu jin yang disambat itu. Tapi sama manusia lawan jin itu sama punya akal, sama punya nafsu lawan hati, ya nafsu lawan akal. Sama, cuman bentuk berbeda, alamnya nang berbeda, itu aja. Nah, kalau jin nang punya nafsu dan akal berbuat kerusakan, pastinya manusia pun akan gitu juga. Ternyata memang benar. Ternyata memang benar. Manusia sampai sekarang ketujuh berbuat rusak. Tapi Allah juga benar pernah membuktikan lawan malaikat. Menurut dalam keterangan, ayatnya dalam Quran ada, ayatnya dalam Al-Quran ada, namun ceritanya oleh sebagian orang itu ceritanya adalah Israiliyat, cerita dari Israel. Ada nang kada Israiliyat, nampak cerita tentang Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut? Harut dan Marut itu adalah dua orang malaikat nang diutus nang menjadi fitnah di zaman Nabi Sulaiman. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian dari Allah, jangan sampai kalian kufur. Kenapa Harut dan Marut itu turun ke dunia? Untuk satu, membuktikan keduanya. Nang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia selalu diprotes malaikat, ujar Allah ta'ala, mun kaya itu pang dirimu kalian menjadi posisi sebagai manusia. Kayak apa juga? Kita ini kan ketujuh meniwas orang, nyambati orang, karena kita belum menjadi posisi seperti orang itu. Kayak kita benar menjabati pejabat ini, kita pun sanggup juga. Ketika menjadi pejabat posisi itu, menjadi bupati, sangguplah juga kita kayak ini, yang gitu. Tapi inilah hidup benar. Biasanya hidup itu penuntun lebih pintar, lebih hebat daripada pemain. Itu biasa. Yalah salah aja Ronaldo langkah itu orang bawa ke sini. Nah iya itu. Memang penonton lebih pintar daripada pemain. Suruh aja main. Tadinya bisa, Bang. Cuma itulah itu. Lah ingatakan. Makanya kenapa jadi hidup nih nyaman? Jadi pemain kah, jadi penonton kah? Salah. Bang salah.
Nang Yaman hidup nih jadi pemain gak jadi penonton gak salah? Hah? Jadi pemain. Jadi penonton gak ada jadian apa-apa. Orang sugih, orang makan ini seorang menyambati bener ya. Makanya hidup itu lebih bagus jadi pemain, jangan jadi penonton. Pemain apakah? Jangan jadi penonton, jadi pemain. Lah maksudnya ini memang mulai sudah dahulu benar. Nangaran penonton itu katuju menewas lawan pemain, atau bahasa itu tadi penonton lebih pintar daripada pemain. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai para malaikat, mun kaya itu sudah kalian pilih aja lah. Nang di antara kalian nih, nang mana nang paling baik, paling alim sekarang menjadi posisi sebagai manusia, punya akal, punya nafsu. Ditunjuklah Harut dan Marut. Ada di Quran Harut Marut tuh, ada di Quran. Ditunjuklah Harut dan Marut. Turunlah Harut dan Marut ini bila pagi mana turunnya ke bumi. Ini diandaki nafsu sudah salah. Mereka makan, mereka minum, mereka bisa senang, mereka bisa gembira, dan mereka pun bisa menaksir lawan bini-bini. Ya karena ada nafsu. Mulailah Harut dan Marut berdakwah mengajak manusia berbuat baik, namun di sisi lain ternyata Harut dan Marut melajari manusia ilmu sihir. Ilmu sihir dilajarakannya selahai lawan manusia. Di antara ilmu sihir yang mereka ajarkan kepada manusia saat itu adalah ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Itu ayat Qur'annya. Wa yata'allamuna an-nasa ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Harut dan Marut yata'allamina wa yata'allamanin nasa, keduanya melajari lawan manusia ilmu ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, ilmu memisah orang suami istri. Ilmunya nah, bila orang hendak memisah suami istri, orang yang asik mesra suami bini, dah hendak misah di ilmunya nah. Namun keduanya wa ma yata'allamani, keduanya kada mengajarkan ilmu itu kecuali sebagai ujian. Menggunakankah kada kah? Pada ilmu ini salah. Digunakan kada kah? Makanya mereka berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian Allah, jangan sampai kalian kufur. Tapi ilmunya dilajari. Aneh kada? Aneh soalnya. Bahasa kita nih parang diunjuki, parang landap bener. Nah parangnya landap, jangan ditimpasakan lah aja. Jangan ditimpasakan nang kada-kada, parangnya diunjuk. Napa nih ngarannya ban? Ujian. Jaka peraya diunjuki parang kada napa-napa, mun kada diunjuki parang kada daai ujiannya. Ya kada? Salah. Kada diunjuki parang. Kayak kamu ampih berokok. Ada nama unjuki rokok nang arat lah rokok nah. Mau Haji Samsu kubariakan aja lah. Nah, itu tuh ujian itu. Kalah ikutilah lah, tapi jangan diisap. Oh, mau uji sholat. Mana Haji Samsu salahnya sepak. Mana tapi kada dibariakan mengisap. Nah, ngarannya itu fitnah ngarannya, ujian. Ujian. Tahan. Itu nang mulai bahari itu salah sudah ilmu mayu farriquna bainal mar'i wa zawjih, benar ilmu memisah orang dua laki bini
sampai ini ada ilmunya. Baik ilmunya, apakah ilmu warisan itu wallahu alam. Nang jelas ilmu memisah orang suami istri itu mulai zaman Nabi Sulaiman sudah. Ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Karena solahai Harut dan Marut nih sore naik ke atas langit. Boleh ke rumah, kada ada di rumahan lupa, kada ada bisi rumah di bumi. Tapi makannya bernafsu bang. Barang aja makan di warung manakah? Yalah, warung jeblay kan. Banyak aja warung. Di mana-mana ada aja warung. Berdakwah kemana? Ke kandangan ada aja warung. Makan di kandangan. Berdakwah ke rantau banyak aja warung. Ya kalau Muhammad lah makan. Ya kada sarana bemasak Harut Marut. Sore boleh mana naik ke atas langit harap juan ini ilmunya ini salah naik ke atas langit. Pagi turun Muhammad berdakwah lalu jalan maka akhirnya kedua-duanya satu pandangan melihat seorang perempuan yang bernama Zuhrah. Perempuan itu adalah seorang majusi, penyembah api, seorang perempuan bunga desa, pembungasnya. Nangaran Harut dan Marut ini sudah bernafsu menaksir. Naksir, ini bernafsu bang. Nang jadi masalah solahai dua-duanya hendak. Harut hendak lawan bini-bini ini nih, Marut hendak bah iya amda parabut sama kawan seperjuangan. Itu parabut. Apa ini hendak biasa? Oh kada benar. Kada. Bah liwar benar. Bahasa orang ini mun sudah ada rasa cinta, cintanya itu semakin sehari membubuk, akhirnya karindangan. Karindangan Harut Marut nih. Bapak dah. Artinya kami nah berdua hendak lawan ikam Zuhrah hai. Ujar Zuhrah, oh kada bisa. Kada bisa. Kita agama berbeda. Kada bisa. Rupanya bini-bininya benar harat bertingkah. Bertingkah. Kada ujar apa? Ujar Zuhrah kada. Udah waktu berjalan Harut Marut nih ayo bang nang bakurang salah padahal ini nang melajari orang nih bener ini bahasa orang ini napa ngarannya bener ban apa ngarannya nang orang pawang disambar buaya iya bener ini bener pawang buaya tapi disambar buaya iya kan karena padahal Harut Marut juga melajari orang ini tapi seorang lang kena. Iya, maka mau menambahi diri seorang ini kada kawa bener. Kada kawa ikam menambahi seorang kam soleh keganangan lawan orang tambahi seorang kada kawa. Pasti kamu membutuhkan orang lain dulu tambahi akan aku nah. Nah, kemana Harut Marut berarti tambah seberita anak buahnya dilajarinya. Berikutnya Harut Marut kada hendak juga bertambah karena memang rasa cinta itu semakin dalam. Mana mun sudah cinta nang kayak ini nasihat nang kayak apa aja mana kada kawal kita. Kada kawal di bang dah. Bahasa orang ini kada kawal dihurupi di bang nang kayak apakah ikam jangan nanujar memadai Jibril ka madai aku ni tetap aku cinta lawan itu.
soleh wah cinta itu Pak. Bapadah pulang lawan Harut Marut ya pada Harut Marut nih bapadah pulang lawan Zuhrah ujar Zuhrah mun hakun ikut agamaku ayo karena cinta iman tergadaikan. Apa? Harut Marut hakun mengikuti Zuhrah. Nah, masuk nampak agama Majusi. Yahudi kada lagi Yahudi Majusi aja soalnya bahasa orang Bali ngarannya agama Juster, penyembah api. Kawin jadi hendak mengumpuli mana ainya berisi nafsu paham lah maka sekali dua langsung ini kada paham juga nang kayak apa ini langsung kawin sekali dua bilaki dua sejuhra ini laki dua kadinya bini dua kada laki dua sekaligus. Udah bener nggak nafsu ti panggang karena nafsu kada tahan juga harus melihat Zuhrah nih ujar Zuhrah kena dulu sabar dulu hendak menjamba aja langsung harut marut belum apaan lagi tang juga harut marut soleh mah hendak menjapa-japa kena dulu aja Zuhrah diulah penasaran harut marut nih oleh Zuhrah akhirnya berpusang gap harut marut kenapa melihat Zuhrah bening gak ada bakunat bersih ayo akhirnya apa? Begitu Harut dan Marut kehendakan, Zuhrah memberi syarat. Ujar Zuhrah, oke, ulun serahkan diri ulun sepenuhnya, bulat-bulat. Tapi sebuting syaratnya. Makasih, nambah syaratnya. Ujar Zuhrah, kadang alih syaratnya. Pian padahakan ilmunya naik langit turun apa ilmunya? Mesti ada ilmunya benar. Kalau dahulu malaikat, pahamlah malaikat, kada kawa. Sekarang punya kawa, sekarang punya nafsu. Nafsu ini nang maulah terhalang. Kita ini benar kada kasyaf kada apa itu karena nafsu aja. Kada ini karena nafsu Muhammad. Kenapa kita kada saksi karena nafsu, seberataan karena nafsu. Makanya kalimatnya orang akan sakti, akan hebat kalau dia bisa mengendalikan nafsunya. Kalau dia bisa menguasai nafsunya. Lalu orang bahari untuk mengendalikan nafsu, puasa ini, betapa dan sebagainya. Itu aja. Nah sekarang Harut Marut berisi nafsu sudah mematai, tapi kawan naik, mesti sakti ngarannya. Sakti. Napa ilmunya? Oh jar Harut dan Marut tuh kada bisa. Ini ilmu rahasia. Oh kalau itu ilmu rahasia, sampai kapanpun diri ulun kada bisa disentuh. Oh my Harut Marut kada kawa jo ma'arif banget. Kada jo ma'arif melihat sumangka bener. Apa hari panas bener parut lapar haus. Melihat sumangka bebenyuan, ya Allah. Ya kalau Din akhirnya luluh juga bener. Luluh juga.
Ujar Harut dan Marut, ayuhana, ayuha, kami padahkan, yang padahkan, tapi asal kami serahkan dirimu untuk kami. Dipadahkanlah ilmunya. Apa ilmunya? Ban Ismul A'zam. Itu ismunya, ilmunya Ismul A'zam. Blok dilajari oleh Harut Marut di ilmunya, baca oleh Zuhrah, dipakai oleh Zuhrah. Wallahu alam mana dibaca dengan jelas dipakainya, dipakai oleh Zuhrah. Zuhrah naik ke atas langit, nah tinggalkannya Harut Marut. Naiklah Harut Zuhrah ke atas langit, sampai ke atas langit diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bintang. Maka terkenallah dengan bintang yang namanya Surtanuz Zuhrah, bintang Zuhrah. Adapun Harut Marut tuh ngeteh lagi, nah ada lagi Zuhrah. Atau hendak naik kada kawa lagi, benar? Kada kawa lagi. Kenapa? Inya khianat, ilmu rahasianya dibuka. Pahamlah Muhammad. Bila diberi ilmu rahasia, mata ini pokoknya rahasia jangan dibuka Muhammad lah. Ikam buka Muhammad teh ada resikonya. Ada resikonya karena membuka rahasia. Dakwah lagi naik karena Harut Marut sudah ilmunya batal balai. Zuhrah nang sudah dapat ilmunya. Nah, tahu ngerti oleh Allah Ta'ala dihukum ini, ada hanya satu umat jadi manusia, hanya satu umat jadi manusia. Coba pondokan kesian bangetnya Ma'arif liwar setengah bulan ya. Kalau makanya bilanya hari Jumat lakasnya mau ambil HP lakas. Ini kadang awal lagi lah ibu belajaran nyari ambil, jangan lagi ibu subuh sembahyang subuh lakas mau ambil HP. Sempat aja dulu alasan menjes seperapat jauh tempat aja bener, nah iyanya main. Lapah Ma'arif kesian. Mau kada? Mau pundukan menai melihat bibinian ini mau. Zuhur aja mau kam Harut Marut salahna hakun menggandayakan iman demi untuk seorang perempuan. Dihukumlah Harut Marut. Akhirnya apa? Malaikat hanya satu umat diandaki nafsu banget pada manusia nang ada nang disambati. Nya manusia mana bila kada kayak itu hanya sadar ditipakakan dahulu hanya sadar. Jamarutan. Ayo diazab mana? Ayo pilih azab dunia ke azab akhirat kah? Mereka memilih azab dunia banai. Maka dalam cerita tafsir itu diceritakan Harut Marut sekarang diazab, digantung, diikat banai ma bainal masyriq wal maghrib, diikat lawan tali, digantung antara timur dan barat sampai hari kiamat. Hari kiamat, napa Muhammad nafsu Muhammad nafsu itu pak habis. Jadi wahuwa jabalun bi Makkah, itu gunung nang ada di Makkah. Nazala bihi Sur ibnu Abdi Manat, pernah tinggal di gunung itu Sur bin Abdi Manat. Lalu gunung itu panusiba lahu, lalu dinisbahkanlah gunung itu lawan Sur. Kenapa gunung itu jabal itu disebut Jabal Sur? Nang ada guanya disebut gua Sur.
Karena gunung itu ada di Makkah. Pernah di atas di gunung itu bagana seseorang yang bernama Sur bin Abdumanat. Lalu gunung itu dinamai Jabal Sur. Nah kayak kita di sini salah gunung nampak, gunung Tete. Pasti ada sebabnya kalau kenapa mati dingarani gunung Tete. Gunung Batu, kenapa mati dingarani gunung Batu? Gunung Rambutan, tahu ban gunung Rambutan ban? Oh, tujuh ke Samarinda ada gunung Rambutan Solahai. Kenapa mati dingarani gunung Rambutan? Pasti adalah sebabnya. Ini kenapa dingarani Jabal Sur? Karena dahulu seseorang yang bernama Sur bin Abdumanat pernah tinggal di gunung itu. Habis waruwiya annahuma kharaja min khawkhah aiba bin sagirin li Abi Bakrin bi zahri baitihi lailan ilal wari. Mungkin kayak bahasa kita, kayak apa caranya Nabi dan Abu Bakar itu tulak, padahal mereka dikepung, dicari-cari oleh orang kafir Quraisy. Nah, ada caranya Muhammad sembunyi-sembunyi tulaknya. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisu. Gitu aja.